In this session, we are going to talk about the parts of the plant body. So, especially parts of angiospermic plant body. Not only plant body, parts of angiospermic plant body. So, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ consider it is ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ from 7th standard ಸಡನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೇಜಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ನಮಗೆ ನ್ಯೂರಾನ್ ಬೇಡ, ಅದು ಬೇಡ, ಇದು ಬೇಡ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರಿ. ಆ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ one by one. So at the underground level, we are going to find the non-chlorophyllous mechanical support provider, which is responsible for the absorption of the water. What we are going to call it as the root, right? So it is having the root. So it will be the different types of root. The types of root na ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ. Root it is consisting of ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಏರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಸಡನ್ ಉಡ್ಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೈಪ್. ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇ ಬಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ತಗೋರಿ. ಈಗ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಬ್ಬ ಅದು ಇದ್ದ ತಂದಿರ್ತಾರ. ನೀವು ಹೊಲದೊಳಗೆ ಬೆಳೆದ್ರು ಕೂಡ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ ದ ಶುಗರ್ ಕೇನ್? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇರೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಅದೇ ಟೈಪ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ತಗೋರಿ. ಬ್ಯಾಂಬೂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಬಿದಿರು. ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಸಾಲಿ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಹೊಡ್ಯಾಕಂತಾರ ಬಿದಿರು ಕೋಲ್ ತಗೊಂತಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಚಬಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಚಬಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇರೆಕ್ಟೆಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬೆಂಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನ ತಗೋರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಮೊನೋಕಾಟಿಲಿಡಾ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಅದೇ ಒಂದು ಬನಿಯಾನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ರಿ. ನಾವು ಆಲೂ ಗಿಡ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಮಾವಿನ ಗಿಡ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬೇವಿನ ಗಿಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿಲ್ರಿ. ಹೊಲದಾಗ ಜಾಲಿ ಗಿಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೋಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, what is the major morphological difference we can quote between the bamboo, between the sugar cane and those mango, the neem? ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ with respect to the stem? The major difference is the branches. The stem is having primary, secondary, tertiary branches in the dicotyledons. In the monocotyledons, which is straight, which is erect, which is unbranched. Of course, similarity ಏನು? ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓವರ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಡ್ photosynthetic organs. What we are going to call them as? ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ them as the leaves, right? Over the stem we are going to find, I am going to draw a very rough diagram. We are going to find the individual structures called as the leaves, right? These all are what? These all are the leaves, which are responsible for the process of synthesizing the food, which will make the plants as autotrophic in nature, right? So and along with that, at the tip, certain conditions olaga, at the tip of the stem there will be the presence of the cluster of the flower. What we are going to call that aspect as the inflorescence. There will be the presence of inflorescence, what we can observe here, right? So over certain terminal axis there will be the presence of beautifully bloomed, colored, attractive structure, what we are going to call it as the flower. So these are what? These are the leaves, right?
and it is an inflorescence, and it is a flower, right? Certain conditions olaga, certain plant olaga, there will be the presence of the fruit which can be right over here, right? Certain plants, for example elle coconut plant na ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಗೊಂಚಲಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಳೆನೀರು ಜೊತೆಗಿರ್ತಾವ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ದ ಫ್ರೂಟ್. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಶೇಂಗಾ ಕಾಯಿ, ಅದೇನದು ಫ್ರೂಟ್. ಅದು ಅದೇ ಹುಂಚಿಕಾಯಿ ಇಮ್ಲಿ, ಅದೇನದು ಫ್ರೂಟ್. ಅದು ಅದೇ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪೈಸನ್ ಸಟೈವಮ್ ಲೈಕ್ ಅವರೆಕಾಯಿ ಫ್ರೂಟ್. ಅದು ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಅಲಸಂದಿ ಫ್ರೂಟ್. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಂಗಾ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಲಿ ಸಣ್ಣದ, ಬೀನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಫ್ರೂಟ್, ದೆನ್ ದ ಇಮ್ಲಿ ಹುಂಚಿಕಾಯಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ದೆನ್ ಅಲಸಂದಿ, ದೆನ್ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು a fruit called as mango, ಅದರ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಬೇರೆ. a fruit called as jackfruit, ಯಾವುದು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು, ಅದರ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಬೇರೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಇವನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ fruits as well. That's how morphology it is serving us. That's how each and every part of the plant body it is serving us for easy identification, easy recognition of the individual species. So we can several aspect ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆಟಲ್ಸು, ಸೆಪಲ್ಸು, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮು, ಗೈನೀಶಿಯಮು, those are also helping us for identification. Those are also helping us for the easy identification, easy classification by observing only under simple microscope. By only observing under through our naked eyes, we can clearly distinguish these parts of the flower, these parts of the plant with the help of morphological structures. So especially if at all we look into that, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ, ಈ ಲೀಫ್ ಅದ, ಈ ಲೀಫ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದದ ನೋಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್. ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಪಿಟಿಯೋಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿಟಿಯೋಲ್? ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಫ್. ಇದನ್ನ ನೆನಪಾರಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು, 3 P ಬರ್ತಾವಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದದು? ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪಿಟಿಯೋಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿಟಿಯೋಲ್? ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್. ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಐತಿ. ಈ ಲೀಫಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಕ್ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಸ್, ನೋಡ್ರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಲದ ಲೀಫ್ ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಬನಿಯನ್ ಲೀಫ್. ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೊಟ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನದ ಲೀಫ್, ಇದು ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಲೀಫ್ ಲಮೈನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ, ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್, ರೈಟ್? ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಈಗ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪೆಡಂಕಲ್. ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪೆಡಂಕಲ್. So this inflorescence ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. I am going to write with a color chalk there.
So this structure, what we are going to call that aspect as, this is what ಇಲ್ಲಿ green color ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, this structure what we are going to call this aspect as the peduncle. ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈಗ ಹೊತ್ತು ಹೋಗೋಣ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪೆಡಂಕಲ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ಲಕ್ಕೋರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲರ ಮನಿ ಹಿತ್ತಲೊಳಗ ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದ. ಚೀನಾ ರೋಸ್, ಹ್ಯಾಬಿಸ್ಕಸ್ ರೋಸಾ ಸೈನೆನ್ಸಿಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ದಾಸವಾಳ ಹೂವು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮುರಿಬೇಕಂತಂದು ಹೇಳಿ ದೇವ್ರ ಮಾಡ್ಯಾನಪ್ಪ ಅನ್ನೋಗತ್ತೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದ. ನೀವು ದಾಸವಾಳ ಹೂವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುರಿತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನಾರ್ಮಲ್ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ junction, we call that structure as what? The peduncle. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಯಾವುದು ಉಳಿದಿರ್ತದ, ಹೂವಿನ ತುಂಬ ಉಳಿದಿರ್ತದ ಹಿಂದ, ಅದು ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದ, ಅದೇನದು? ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಸ್ pedicel. Remember, these three structures are very very important. What is petiole, what is peduncle, what is pedicel. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನೆನಪು ಹಾರಂಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಸೊ peduncle, pedicel, petiole. Petiole is a stalk of leaf, peduncle is a stalk of inflorescence, pedicel is a stalk of flower. ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಹಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಹೋಪ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಯಾವುದು, ಪೆಡಂಕಲ್ ಯಾವುದು, ಪೆಡಿಸಿಲ್ ಯಾವುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದೆಮ್ with respect to the individual aspect. Absolutely, to carry out the process of reproduction, they all are having a flower, right? As because they are flowering plants, right? So to carry out the process of reproduction, they are possessing the flower. So what is flower anta bandaga? It is the reproductive unit. It is the reproductive unit, reproductive part of the plant body meant for sexual type of reproduction. What is flower? It is a reproductive part of the plant body meant for sexual type of reproduction. ಅದನ್ನ ಫ್ಲವರ್ ಬಂದಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕ್ವೈಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. So this is how we can study the morphological things. That is how we can study with respect to the individual part of the plants. If at all we shift on for how exactly, and even seeds anta bandaga we can categorize them into monocotyledons and dicotyledons. So if especially ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾವೆ ಇವು? ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬೆಳಿತಾವೆ. ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ರೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ರೀಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಎವರಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೋ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್. ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ಫೈನ್ ಆಗಿ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತದ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಆರ್ the habitat of the individual angiosperms, like where exactly we can find them, where exactly we can
easily found those type of angiosperms. If at all we look into them, first and foremost ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು the mesophytes. So what exactly mean by mesophytes? So these are the type of angiosperms that will live, that will grow in optimum climatic conditions, which is with a moderate temperature and water availability. Moderate temperature ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, that is optimum condition ಒಳಗ, optimum condition with moderate temperature. So these are the type of plants which will grow in optimum condition with moderate temperature. ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅಂತ ರೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮೀಸೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮೀಸೋಫೈಟ್ ಈಸ್, ನಮ್ಮ ರೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಂತವ್ರಿ? ಮೀಸೋಫೈಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಹ್ಯಾಬಿಸ್ಕಸ್. Example for the mesophytes is mango. What is the scientific name of mango? Mangifera indica. Hibiscus, right? So the rose, sunflower, you can write many things. Sunflower, cassia. So you can write them. Next up, second one, hydrophytes. ನೀವು ಓದನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ. ಏನೋ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ವಾಟರ್, ರೈಟ್? ಗ್ರೋ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ವೆಟ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟು ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ವಾಟರ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ over the surface of the water or inside the water, we call such a type of plants as hydrophytes. Example, lotus, very good, lotus, hydrilla, right? Ulfia is the smallest angiosperm, which is the smallest aquatic angiosperm, remember. Eichhornia, ನೀವು ನುಗ್ಗಿ ಯಾವುದು ಉಣಕಲ್ಕೆರೆ ನೋಡಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ there will be, we are going to find this Eichhornia, right? So that is how we can easily observe them. Hydrilla, lotus, Eichhornia. So these are the type of plants which will grow, type of angiosperms which will grow in the individual water. ನಿಲುಂಬೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಲೋಟಸ್ಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮು, ಕಾಮನ್ ನೇಮು ನಿಲುಂಬೋ, ರೈಟ್? Next type of, that is xerophytes. So xerophytes are the type of angiosperms which will grow in scarcity of the water. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ scarcity of the water or in a dry condition where there will be a very least availability of the water ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ they are going to grow, they are going to develop. So we call such a type of plants as the xerophytes. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೆಳಿತಾವೋ, scarcity of the plant which will grow in a scarcity of water or in a dry condition, we call them as xerophytes. Example, Apuntia. Apuntia ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Cactus, Papas kadi, date palm. You can write it as date palm. You can write it as date palm, Apuntia. Eucalyptus. Eucalyptus ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Nilgiri, which is the tallest angiosperm, that will also grow in a xerophytic condition. Then another one,
epiphytes. There will be a type called as epiphytes. Nodri, name only indicates. Epi andre kapi alla. Epi andre above. Phyte andre plants. The type of plant which grow on the other plant, other branches of the plant. ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ epiphytes. So the type of plants which will grow on the branches of trees, which will grow on the branches of the trees for the purpose of sunlight, we call such type of plants as epiphytes. They are the type of plants they will live, which will grow on the branches of the trees for the sunlight. We call them as the epiphyte. One of the major example for epiphyte is an orchid called as Vanda. Vanda, which is a type of orchid. So that will grow on the branches of the trees for the purpose of sunlight. Then there will be another type, lithophytes. So what exactly mean by lithophytes? The type of plant which will grow on the rock, over the rock. The type of plants which will grow on the over the rock, we call them as the lithophytes. Example, lichens anta kodabodu now. They are the type of plants. I didn't mention it, they are the angiosperms. They are the type of plants, of course. Then next one, halophiles. Halophiles ಅಲ್ಲ, halophytes. ನೋಡ್ರಿ, there will be difference between halophiles and halophytes. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ halophiles. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರಿ halophiles? halophiles ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರಿ? ನೆನಪು ಹರೀರಿ. halophiles ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದೊಳಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ halophiles ನ. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದೊಳಗೆ there are certain plants where we can, I mean to say there are certain organisms we can develop, we can observe them in a unfavorable environmental conditions. Those are known to develop in a unfavorable environmental condition. ಯಾವುದು? Like the halophiles, thermoacidophiles, methanogens. ಕೇಳಿರಾ? So halophiles ಅಂತಂದ್ರೆ they are the type of archibacteria grow in salty areas. The same way ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ರಿಚ್ ಏರಿಯಾದೊಳಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತವಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? halophytes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. The type of plants which grow on the salt rich areas where the concentration of the salt is more. On that reason we are going to find the growth of these type of plants. Example, Abyssinia, Rhizopora, in other words we may call it as mangroves. So on that condition we are going to find these kind of plants. This is what concerning with respect to the habitat. If at all we shift for another concept, that is habit of the plants. How exactly they are, how exactly the angiosperms are. Habit ಅದ್ರ ಹೆಂಗೆ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ the plants may be, if at all we look into that, they may be herbs, they may be shrubs, right? Habitat artiga habit. The angiosperms may be herbs, the angiosperms may be the shrubs, the angiosperms may be the trees,
The angiosperms may be the climbers ಅಲ್ವಾ. ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೋಡ್ರಿ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಸರ್ಟನ್ shrubs, ಲ್ಯಾಂಟನಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ನೋಡ್ರಿ, ಚದುರಂಗಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಚದುರಂಗಿ ಗಿಡ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಲರ್ 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 ಹೂ ಇರ್ತದೆ, ಕಸ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಟನಾ ಕ್ಯಾಮರಾ. ಇಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳಿತಿದ್ದೆವು, ಹೌದಾ, ಲ್ಯಾಂಟನಾ ಕ್ಯಾಮರಾ. ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್, ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್, ಹೂವಿನ ಗೊಂಚಲಿದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಬಗೆ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ ಹೂವುದು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಹೂವು, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಹೂವು, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಹೂವು, ಹೌದಾ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹೂವು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬೊಕೆದೊಳಗಿದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಚದುರಂಗಿ ಗಿಡ. ಸೊ ಅದು ಶ್ರಬ್. ಟ್ರೀ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಕ್ಲೈಂಬರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಕ್ಲೈಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಳ್ಳಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದು ಲೈಕ್ ನಮ್ದು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್. ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್, ದ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಹರ್ಬು, ಶ್ರಬ್, ಟ್ರೀಸು, ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬರಗಣ್ಲೆ ನೋಡ್ಬೋದಾ, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ದರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, so like angiosperms, so they may complete their life cycle within a year. We call them as annuals. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ನೀವು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಯಾನ್ಯುವಲ್ಸ್ ಕಲ್ತಿರಿ, ದೆನ್ ಪರೇನಿಯಲ್ಸ್. ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ಈಗ ಪಟ್ನ ಹಾ ಅಂತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏಕವಾರ್ಷಿಕ, ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ, ಏಕವಾರ್ಷಿಕ, ದ್ವಿವಾರ್ಷಿಕ, ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್, ಬಯಾನ್ಯುವಲ್, ಪರೇನಿಯಲ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಆನ್ಯುವಲ್ಗೆ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ವೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಜವಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬಯಾನ್ಯುವಲ್ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ರೇಸ್ ಟು ದ ರ್ಯಾಡಿಶ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ರೇಸ್ ಟು ದ ಬನಾನಾ, ದೇ ಆರ್ ಬಯಾನ್ಯುವಲ್ಸ್. ಪರೇನಿಯಲ್ಸ್ಗೆ like the coconut, the mango, the neem, they all are what? The perennials. So they are going to complete their life cycle within a one season or in a 1 year. We call them as the annuals. If at all their life cycle it will be continued in a 2 years, we call them as biannuals. If at all it is going to be continued their life cycle for many years, we call them as perennials. So that's how we can easily distinguish them. As we all know that these angiospermic plants, they will perform the process of photosynthesis, their nutrition. Concerning with respect to that, their nutrition, it will be, most of the angiospermic plants are autotrophic. So their nutrition, it will be photosynthetic, their nutrition will be autotrophic. So there are certain individual angiosperms like Cuscuta, which is a parasitic angiosperm, Monotropa, which is a saprophytic angiosperm, and even you can also find certain carnivorous angiosperms like Drosera, alva, and along with that certain like Nepenthes. Aವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ದೋಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ angiosperms here. That is what the characteristic feature concerning with respect to the angiosperms. In the next session, we'll discuss about the inflorescence. ಹೋಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ರೂಟ್ ಟೈಪ್ಸು, ಸ್ಟೆಮ್ ಟೈಪ್ಸು, ದೆನ್ ಲೀವ್ಸು ಅದರ ಟೈಪ್ಸು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ talk about the things which are concerning with respect to the inflorescence directly. Clear? Thank you so much. If at all you are having any queries, please let me know.